Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ 32% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਕੈਡਲ ਗਰੋਥ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਐਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 35% ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ OBC ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਹੁਜਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਹੁਜਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ। हिंदी च भी लगा बनने लगे नए समीकरण कांग्रेस गांव में बनाएगी बहुजन कमेटियां। हुण ये कहानी की आ कांग्रेस जिहड़ी आ इन्ना गिर सकदी आ इन्नी कमज़ोर हो सकदी आ कि जिस बाबा साहब अंबेडकर दा पैर पैर ते विरोध किया, जिस बहुजन समाज दा साहब कांशी राम दा पैर पैर ते विरोध किया, अज उही टर्मोलॉजी उही बहुजन समाज दे प्रतीक कांग्रेस वड्डे पद्धर ते वरत रही आ। जेकर असी बाबा साहब की हिस्टरी नूं कढीए 1927 च मंडल कमिशन आया। बाबा साहब अंबेडकर ने मोरली कतार च खड़े होके साइमन वेलकम किया। जदों असी बाबा साहब अंबेडकर दी पुस्तकां बट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन फॉर अनटचेबल जदों असी ब्रीफली पूरी उहनूं डिटेल च स्टडी करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर साइमन कमिशन का वेलकम कर रहे सी क्योंकि जिहड़ा देश का कानून जिहड़ा बनना सी सैकेंड इंडिया एक्ट जिहड़ा बनना सी उहदे च देश के दलितां पछड़ियां नूं हक अधिकार मिल सकन, दलितां पछड़ियां नूं हक अधिकार ना मिल सकन कांग्रेस विरोध करती सी और कांग्रेस ने पूरे देश में साइमन गो बैक किया। साइमन कमिशन दी रिपोर्टां दे आधार ते गोलमेज कॉन्फ्रेंसां 3 होईयां। पहली और दूजी कॉन्फ्रेंस दे विच कांग्रेस ने पहली कांग्रेस च बाईकाट किया, कहा कि अंबेडकर साहब कॉन्फ्रेंस दे विच ना बैठण, दलितां पछड़े वर्गां की नुमाइंदगी ना करने। कांग्रेस का बयान सी जिहड़ा बाबा साहब अंबेडकर ने उस ही किताब दे विच लिखिया और बाबा साहब अंबेडकर दियां कोशिशां नाल गोलमेज कॉन्फ्रेंस दे विच 2 मंगां दलित समाज नूं शेड्यूल कास्ट समाज नूं मिलियां, एक सैपरेट इलैक्टोरेट, एक डबल वोट राइट। डबल वोट राइट और सैपरेट इलैक्टोरेट के खिलाफ महात्मा गांधी ने मरण वर्त रखिया और 24 सितंबर 1932 नूं पूना की यरवदा जेल च बाबा साहब अंबेडकर नूं इन्ना प्रैशराइज किया कि तेरे दलित समाज दियां लोकां नूं मार दांगे, झुग्गियां फूक दांगे जे गांधी मर गया मरण वर्तना। और बाबा साहब अंबेडकर ने समझौता किया, ज्वाइंट इलैक्टोरेट आया, सिंगल वोट का राइट दलितां कोल रह गया, सैपरेट इलैक्टोरेट भी खत्म होया, डबल वोट भी खत्म होया। और बाबा साहब अंबेडकर नूं पुछया कि हाउ डू यू फील समझौता करन तो बाद, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं इंग्लैंड तो दलितां पछड़े वर्गां लई एक फल लैके आया सी जिहड़ा रस नाल भरिया आया सी और गांधी ते उहदी कांग्रेस ने वो सारा रस चूस लिया और छिलके मेरे ते मेरे समाज दे मूँह ते मारे। मतलब अंबेडकर साहब नूं इन्ने दुख दर्द कांग्रेस ने दिते और अंबेडकर साहब उदण पूरे भावुक होए सी जदों वो प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर बाबा साहब अंबेडकर 1946 च जदों कंस्टीट्यूशनल असैंबली की चोण होनी सी, बाबा साहब अंबेडकर ने खड़े होने लई सीट चुननी सी तो कांग्रेस ने पूरे देश में उस वेले बयान लाया कि अंबेडकर साहब कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक कोई सीट चुन लो, थानू जित के जान नहीं देंगे जिथे बैठ के बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखिया। ये रिकॉर्डड डॉकूमेंटरी गल्लां ने, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ
कि ताकियां दरवाजे ही नहीं रोशनदान भी बंद कर ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ तेरी हवा भी पार्लीमेंट 'ਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈਸੌਰ ਖੁਲਨਾ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ असैंबली ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੈਰ ਦੀ ਨੋਕ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ 1951 ਫਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪੀਏ ਕਜਰੋਲਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਪੀਏ ਕੋਲੋਂ ਹਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਹਾਥੀ, ਝੰਡਾ ਸੀ ਨੀਲਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ 1999 ਤੱਕ 1947 1956 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਿਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ 1999 ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 43 ਜਾਂ 33 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਤੀ, ਔਰ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਆਜਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਯਾਦਵ ਜੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਆ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਡਿਫੀਟ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡਾ ਸੀ, ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਛੋਟਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਜੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਰਹੀ ਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ 178 ਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ OBC ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ OBC ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। 2 ਵਾਰੀ ਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਤਲਬ ਨਲਾਇਕ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਰਮਾਲੋਜੀ
ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, 30% ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਬੰਧੂਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ, ਉਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਏ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਔਰ ਧੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗਰਸ गांव में बनाएगी बहुजन कांग्रेस कमेटियां। बट इज द मीनिंग, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੀਡਰ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਖੜਾ, ਹਾਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ 11 ਜਨਵਰੀ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰਾ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ। 268 ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, 6000 ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, 700 ਦਿਹਾੜੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ।